Alhamdulillah Rabbil Alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana fi shaykhina wanfa'na bi'ilmihi ya arhamar rahimin waghfir lahu wa liwalidina wal hadirina wal muslimina ajma'in. Qala al-imam Abu al-Husain Muslim min Hajjaj bin Muslim rahimahullahu ta'ala fi kitabih Kitabul Hibat babul umrah. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أعمر عمرا له ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. قال حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن جابر عبد الله رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أعمر رجلا عمرا له ولعقبه فقد قطع قوله حقه فيها وهي لمن أعمر ولعقبه غير أن يحيى قال في أول حديثه أيما رجل أعمر عمرا فهي له ولعقبه. قال حدثني عبد الرحمن بن بشر العبدي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا ابن شهاب عن العمرة وسنتها عن حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن أن جابر عبد الله الأنصاري أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أعمر رجلا عمرا له ولعقبه فقال قد أعطيتكها وعقبك ما بقي منكم أحد فإنها لمن أعطيها وإنها لا ترجع إلى صاحبها من أجل أنه أعطى عطاء وقعت فيها المواريث. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد واللفظ لعبد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه قال إنما العمرة التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. قال معمر وكان الزهري يفتي به. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر وهو ابن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في من أعمر عمرا له ولعقبه فهي له بتلة لا يجوز للمعطي فإنها شرط ولا ثنيا. قال أبو سلمة لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث فقطعت المواريث شرطه. قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا هشام أن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال سمعت جابر عبد الله رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة لمن وهبت له. وقال حدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي أن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر عبد الله رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال بمثله. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو زبير
عن جابر يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإنه من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا حجاج بن أبي عثمان وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن واكيع عن سفيان وقال حدثنا عبد الوارث ابن عبد الصمد قال حدثني أبي عن جدي عن أيوب كل هؤلاء عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث أبي خيثمة وفي حديث أيوب ابن زيادة قال جعل الأنصار يعمرون المهاجرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسكوا عليكم أموالكم. وقال حدثني محمد بن رافع وإسحاق بن منصور واللفظ لابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال أعمرت امرأة بالمدينة حائطا لها ابنا لها ثم توفي وتوفيت بعده وتركت ولدا وله إخوة بنون لمعمرة فقال له ولد المعمرة رجع الحائط إلينا. وقال بنو المعمر بل كان لأبينا حياته وموته فاختصموا إلى طارق مولى عثمان فدعا جابرا فشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة لصاحبها فقضى بذلك طارق ثم كتب إلى عبد الملك فأخبره ذلك وأخبره بشهادة جابر رضي الله عنه فقال عبد الملك صدق جابر فأمضى ذلك طارق فإن ذلك الحائط لبني المعمر حتى اليوم. وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لأبي بكر قال إسحاق قال أخبرنا وقال أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن سليمان بن يسار أن طارقا قضى بالعمرة للوارث لقول جابر عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن عطاء عن جابر عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائز. قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا سعيد عن قتادة عن عطاء عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العمرة ميراث لأهلها. وقال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة. وقال حدثنيه يحيى بن يحيى قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا سعيد عن قتادة بهذا الإسناد غير أنه قال ميراث لأهلها أو قال جائزة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita sekarang adalah babun al-umrah. Apa itu umrah? Umrah itu adalah menghibahkan properti, rumah, tanah, kebun, sawah ya, kepada seseorang seumur hidupnya. Seperti dia mengatakan, a'martuka hadzal dar mathalan. Aku berikan kepadamu rumah ini selama kamu hidup. Selama kamu masih hidup. Au ja'altuha laka umrak. Aku jadikan rumah ini bagimu selama umurmu. Au hayatuk. Atau kehidupanmu. Au ma'isht. Au selama kamu masih hidup. Ya. Ini misalkan, nah ini rumah pakailah selama kamu masih hidup. Pakailah, itu juga sama. Pakailah tanah ini selama kamu hidup. Olahlah tanah ini selama kamu hidup. Baik. Persoalannya nanti adalah apakah ini merupakan hibah kepada orang yang dikatakan kepadanya, yakni apakah rumah ini sudah menjadi miliknya, ketika dia meninggal dunia apakah kembali kepada pemilik pertama atau diwarisi oleh keturunan yang diberikan rumah itu kepadanya waktu dia hidup. Itu pembahasannya. Ya. Jadi ada orang yang punya rumah banyak, tidak tahu urus rumahnya doh. Kecanya, pakailah rumahku selama masih hidup ya pakailah. Tinggallah di situ. Ya. Lalu ternyata meninggal dia. Nah, apakah rumah itu menjadi milik dia dan milik keturunannya atau kembali kepada pemberi? Ini pembahasannya. Hadis yang banyak yang dibacakan tadi ya. Baik, kita kenali dulu hadis-hadis yang telah dibacakan tadi. Hadis yang pertama 4164 dengan sanadnya kepada Jabir bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal ayyuma rajulin u'mira umra lahu wa li'aqibihi fa innaha lilladhi u'tiyaha la tarji'u ila alladhi a'taha li'annahu a'ta 'ata'an waqa'at fihi al-mawarith. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laki-laki manapun juga atau barang siapa yang diberikan properti seumur hidup ya kepadanya, maka itu adalah kepadanya dan keturunannya, maka properti tersebut menjadi milik orang yang diberi.
la tarji'u ila alladhi a'taha. Maka dia tidak bisa kembali kepada orang yang memberikannya. Kenapa? Kata Nabi, li'annahu a'ta 'ata'an, karena ia telah memberikan sesuatu waqa'at fihi al-mawarith, yang langsung bersangkutan dengan hak warisan. Jadi zahir dari hadis ini bahwa siapa yang telah memberikan properti seumur hidup kepada seseorang, maka itu adalah menjadi milik orang yang diberi dan juga menjadi milik bagi warisannya. Tidak bisa kembali kepada orang yang memberinya. Jadi otomatis itu adalah sebuah model hibah. Ya, sebuah model hibah. Hadis yang kedua masih dari sanadnya kepada Jabir bin Abdullah annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man a'mara rajulan umra lahu wa li'aqibihi. Siapa yang memberikan properti seumur hidup kepada seseorang, maka dia adalah untuknya dan untuk keturunannya. Faqad qata'a qawluhu haqqahu fiha. Perkataannya itu telah memutus hak kepemilikannya atas properti itu. Wahya liman u'mira wa li'aqibihi. Maka properti itu adalah bagi orang yang diberi dan bagi keturunannya. Jadi ungkapan tadi ketika dia mengatakan, ini pakailah seumur hidupmu, berarti dia sudah dengan perkataannya itu dia sudah memutuskan hak kepemilikan harta dari dirinya. Ghaira anna Yahya qala fi awwal hadithin, hanya saja Yahya yang periwayat hadis mengatakan di awal hadisnya, ayyuma rajulin u'mira umra fahiya lahu wa li'aqibihi. Barang siapa yang memberikan properti seumur hidup, maka properti itu bagi orang yang diberi dan keturunannya atau ahli warisnya. Aqibihi itu adalah keturunan atau ahli waris. Hadis yang ketiga, anna Jabir ibn Abdullah al-Ansari akhbarahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Musa Jabir bin Abdullah memberitahukan kepada Abi Salamah bin Abdurrahman bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma rajulin a'mara rajulan umra lahu wa li'aqibihi. Orang siapa yang memberikan kepada seseorang properti seumur hidup, maka itu adalah baginya dan keturunannya. Faqal, lalu dia mengatakan, qad a'taitukaha wa aqibaka ma baqiya minkum ahadun. Fa innaha liman u'tiyaha wa innaha la tarji'u ila sahibiha min ajli annahu a'taha ata'an
waqa'at fihil mawarithu. Nabi mengatakan, faqal, ya, lalu dia mengatakan, qad a'taitukaha wa aqibak. Sungguh aku telah memberimu rumah ini atau properti ini dan keturunanmu. Ma baqiya minkum ahadun. Selama masih ada seorang pun di antara kalian. Jadi selagi ada pakai, kayak gitu ya. Fa innaha liman u'tiyaha. Maka sesungguhnya properti itu adalah milik orang yang diberi. Wa innaha la tarji'u ila sahibiha. Bahwasanya properti itu tidak kembali kepada pemilik pertama. Min ajli annahu a'taha ata'an. Karena dia telah memberikan pemberian, ya, karena dia telah memberikan satu pemberian, waqa'at fihil mawarith, yang langsung bersangkutan dengan hak warisan. Jadi ketika yang diberi itu meninggal dunia, maka rumah itu pindah kepada ahli warisnya. Tidak bisa kembali kepada pemilik pertama. Hadis yang keempat dari Jabir, qal innamal umra allati ajaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyaqula hiya laka wa li'aqibik. Jabir dia mengatakan, hanya saja al-umrah, properti yang diberikan seumur hidup itu, yang dibolehkan oleh Nabi SAW, yang dibolehkan oleh Rasulullah SAW, ayyaqula, dia mengatakan, hiya laka wa li'aqibik. Properti ini bagimu dan bagi keturunanmu. Wa amma idza qala hiya laka ma 'ishta. Tapi apabila dia mengatakan dia bagimu, yakni properti itu bagimu ma'ishta, selama engkau masih hidup, fa innaha tarji'u ila sahibiha, maka dia kembali kepada pemiliknya awal. Ini pendapat Jabir, bukan hadis Nabi. Ya. Ini adalah pendapat Jabir. Nanti akan dijelaskan, ya. Baik. Hadis berikutnya masih dengan sanad Jabir. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qada fi man u'mira umra lahu wa li'aqibihi. Fahiya lahu batlatan la yajuzu lil mu'ti fiha syartun wala thunyan. Faqala Abu Salamah li'annahu a'ta ata'an waqat fil mawarith fawaqat al mawarithu syartahu. Yang sanad kepada Jabir bahwasanya Rasulullah SAW memutuskan perkara yang diberikan, suatu perkara orang yang diberi sesuatu seumur hidup untuknya dan untuk keturunannya. Fahiya lahu batlatan. Maka itu adalah kepemilikan secara tetap. La yajuzu lil mu'ti fiha syartun wala thunya. Pihak pemberi tidak boleh mengajukan persyaratan dan tidak juga pengecualian.
Qala Abu Salamah dia mengatakan, li'annahu a'ta ata'an waqa'at fihil mawarith. Karena ia telah memberikan satu pemberian yang langsung bersangkutan dengan hak warisan. Faqata'atil mawarithu syartahu. Sehingga hak waris itu dapat mematahkan persyaratan yang diajukan. Maka kalau kita kaitkan ini dengan perkataan Jabir tadi adalah apabila seseorang mengatakan bahwa ini rumah pakai untukmu dan anak-anakmu. Ya, untukmu dan anak-anakmu. Dibedakan oleh Jabir, ini rumah kamu pakai selama kamu hidup. Jadi ada dua model. Ya. Yang satu dikaitkan untuk kehidupannya saja, tapi tidak kepada anak-anaknya. Yang satu mengkaitkan kepada dia dan anak-anaknya. Artinya ketika sama dia dan anak-anaknya juga sudah dikaitkan sebagai anaknya sebagai ahli waris. Jadi menyambung dia, diberikan juga. Maka kalau yang kedua ini, ya, ketika dikatakan bahwasanya ini adalah untukmu dan keturunanmu tinggal di sini, maka itu sudah menjadi bagi orang yang diberi dan tidak bisa dikembalikan lagi. Baik. Hadis berikutnya yang keenam, Jabir mengatakan Jabir mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-umra liman wuhibat lahu. Al-umra yakni sesuatu yang diberikan seumur hidup itu menjadi milik orang yang diberi. Nah, ini umum sifatnya. Ya. Tidak dikaitkan apakah juga untuk anaknya. Al-umra liman wuhibat lahu. Hadis berikutnya Jabir bin Abdullah mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amsiku alaikum amwalakum wa la tufsiduha fa innahu man a'mara 'umra fa hiya lilladhi u'miraha hayyan wa mayitan wa li'aqibihi. Ini Nabi menjelaskan. Jabir mengatakan Rasulullah SAW bersabda, jagalah harta bendamu, pelihara dan jaga. Janganlah kalian merusaknya. Fa innahu man a'mara umran. Karena sesungguhnya orang yang memberikan sesuatu secara seumur hidup, fahiya lilladzi u'miraha, maka sesuatu itu menjadi milik orang yang diberi. Hayyan wa maita, baik semasa dia hidup maupun setelah dia meninggal dunia. Wa li'aqibihi, dan milik keturunannya. Ya. Jadi ini dijelaskan. Berarti walaupun tidak dikaitkan untuk keturunanmu juga sudah menjadi milik bagi keturunannya. Karena pemberiannya ini adalah hidup dan mati. Hadis berikutnya, Ja'alal ansaru yu'amirunal muhajirin. Orang-orang Ansar
memberikan properti mereka kepada orang-orang muhajirin. Ya. Memberikannya, pakailah gitu ya. Awal-awal datang orang muhajirin, ini saya punya rumah, ambil pakai rumah. Ini saya punya tanah, ambil, pakai. Ya, mana yang suka. Nah, ini pakai ini gimana nih bahasanya ini, kan gitu kan? Selama hidup pakailah rumahku. Nah, sama itu. A'mara namanya. Berarti memberikan seumur hidup. Lantas faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan amsiku alaikum amwalakum, jaga harta kalian, harta benda kalian. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini sudah memberikan ponisan bahwa harta yang diberikan oleh orang Ansar kepada Muhajirin berarti itu sudah milik Muhajirin. Hadis yang berikutnya ya, dari Jabir bin Abdullah, a'marat imra'atun bil madinati ha'itan laha ibnan laha. Seorang wanita di Madinah memberikan kebun kepada anaknya untuk seumur hidup. Seorang ibu ya memberikan, seorang wanita memberikan kebun kepada anaknya untuk seumur hidup. Summa tuwfiya. Kemudian si anak ini meninggal dunia. Ya. Jadi seorang bapak ngisian ke anaknya, apa keselah rumah Tuhan di kalian, di si A, anak yang paling gadang. Ya, selama pakai saya. Itu namanya Amar. Taunya anaknya meninggal dunia. Ya. Anak tadi meninggal dunia. Wa tuwfiyat ba'dahu. Setelah anaknya yang diberi tadi meninggal dunia, si wanita ini atau si ibu ini meninggal dunia pula. Nah, berarti ada sengketa nanti. Wa tarakat waladan. Si anak ini, si ibu ini atau si perempuan ini masih meninggalkan seorang anak laki-laki. Seorang anak laki-laki. Walahu ikhwatun banuna lil mu'mirah. Jadi anak yang diberikan itu meninggalkan putra-putri. Ya. Anak yang, jadi tadi si ibu meninggal. Anak yang diberi itu meninggalkan putra-putri. Di samping itu juga mempunyai beberapa saudara laki-laki yang merupakan anak perempuan yang pemberi kebun. Wa qala waladu haid wala qala waladul mu'mirah. Anak dari ibu yang memberikan itu mengatakan raja al-haitu ilaina. Anak wanita itu mengatakan kebun itu kembali menjadi milik kami. Wa qala badul mu'mar. Sementara putra-putri anak yang diberikan kebun tersebut berkata, balkana li abina hayatahu wa mautahu. Mereka mengatakan, tidak, kebun itu milik ayah kami, baik selama hidup maupun matinya.
Nah, jadi gini, seorang ibu dia berarti punya 2 anak. Lalu dia serahkanlah kebun ini kepada anak yang pertama. Nah, olahlah kebun nih, gitu ya. Lalu diolah oleh anaknya. Lantas anaknya meninggal dunia. Yang si anak ini dia punya anak lagi, sudah punya anak juga. Meninggallah si anak yang tadi dikali. Tidak lama lagi si anak tadi meninggal dunia, meninggal ibunya yang pemberi kebun. Yang si ibu ini masih meninggalkan anak yang lain, seorang anak laki-laki. Lalu anak laki-laki tadi mengatakan, kebun itu balik ke kami. Ya, diprotes oleh keturunan anak-anak dari yang meninggal. Yani istrinya maknanya keponakannya dia. Keponakan oleh laki-laki ini. Oh enggak, ini adalah milik bapak kami, hidup dan mati. Ya. Ada enggak kira-kira seperti itu? Oh banyak. Ya. Nah ini persengketaan nih, persengketaan tanah. Ya kadang-kadang kan orang tua mengatakan gitu, olah salah tuh kebun tuh. Ya. Olah, dia olah, meninggal dunia dia. Dia punya anak. Apakah yang diolah tadi itu yang sudah diberikan oleh orang tuanya, walaupun dalam bentuk dia mengolah ini ya, memanfaatkan. Itu hartanya kembali kepada asal atau itu berlanjut menjadi milik. Ya. Nah, itu kasusnya. Fakhtasamu ila Tariq maula Uthman. Lalu mereka melaporkan kepada Tariq maula Uthman, bekas budaknya Uthman. Fada'a Jabiran. Lalu Tariq memanggil Jabir bin Abdullah. Fashahida ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil umrah li sahibiha. Lantas Jabir bin Abdullah bersaksi atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kebun itu adalah menjadi milik putra-putri dari anak yang diberikan kebun untuk seumur hidup. Karena umrah tadi milik dari orang yang diberi. Faqada bidzalika Tariq. Tariq pun memutuskan seperti itu. Thumma kataba ila Abdul Malik. Fa akhbarahu bidzalik. Lalu ia mengirim surat kepada Abdul Malik mengabarkan keputusannya dan persaksian Jabir. Ya, wa akhbarahu bi syahadati Jabir. Dia berikan persaksian Jabir. Faqala Abdul Malik. Abdul Malik ini khalifah. Ya, Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik ini dikatakan juga ibaratnya adalah bapak para khalifah. Ya. Karena anak-anaknya menjadi khalifah. Faqala Abdul Malik, lalu Abdul Malik mengatakan, khalifah mengatakan, sadaqa Jabirun. Fa'amdha dhalika Tariq. Fa'inna dhalika al-ha'ita li bani al-Mu'ammar hatta al-yawm. Abdul Malik mengatakan benar Jabir. Lalu Tariq memberlakukan atau mengesahkan keputusannya bahwa kebun itu tetap menjadi milik putra-putri dari anak yang diberikan kebun itu sampai hari ini. Ya, nah ini ilmu baru bagi kita ya, subhanallah. Baik. Hadis berikutnya
Ya, an Sulaiman bin Yasar anna tariqan qadda bil umrah lil muwarith liqauli Jabir bin Abdullah an Rasulillah. Tariq, kata Sulaiman bin Yasar, Tariq memberikan keputusan untuk bahwasanya properti yang diberikan itu adalah bagi pewarisnya. Ya, yang mewarisi yaitu keturunannya. Taib. Kemudian hadis berikutnya dari Jabir bin Abdullah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qal al-umrah jaizah. yakni al-umrah memberikan properti seumur hidup itu dibolehkan. Ya. Annahu qal, Jabir juga mengatakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia berkata al-umrah mirathun li ahliha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, properti yang diberikan secara seumur hidup itu menjadi harta warisan pemiliknya. Ini orang yang diberi. Bukan pemiliknya orang yang pertama, tetapi al-umrah itu adalah milik orang yang diberi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, umrah jaizah. Ya, dengan riwayat yang lain dari Abu Hurairah mengatakan hibah seumur hidup itu dibolehkan. Ya. Kemudian dari Qatadah dia mengatakan Nabi SAW mengatakan mirathun li ahliha aw qala jaizah. Yani harta hibah seumur hidup itu milik bagi ahli warisnya, yakni orang yang diberi hibah tersebut. Taib. Bagaimana hukumnya, rinciannya? Imam Nawawi dia menjelaskan, qala ashabuna, ulama kami, yakni sahabat kami, yaitu maksudnya adalah ulama-ulama Syafi'i, dia mengatakan al-umra thalathatu ahwal. Properti yang diberikan seumur hidup itu ada 3 model atau 3 keadaan atau 3 kondisi. Hibah seumur hidup itu ada 3 bentuk juga boleh, 3 bentuk. Ahaduha, yang pertama, ayyaqula a'martuka hadad dar. Fa idza mitta fahiya liwarathatika aw li'aqibik. Fatasihu bila khilafun wa yamliku bihadha al-lafzi raqabat ad-dar. Wa hiya hibatun lakinnaha bi'ibaratin tawilah. Fa idza mata fad-daru liwarathatihi. Fa in lam yakun lahu warithun falibaitil mal. La ta'udu ila wahib bihalin khilafan limalik. Jadi yang pertama ini, model pertama adalah dia mengatakan, saya berikan properti ini kepadamu selama kamu hidup. Atau bahasa yang lain, pakailah selama hidup, pakailah. Fa idza mitta, apabila engkau meninggal dunia, maka rumah ini menjadi milik ahli warismu atau keturunanmu. Ya, berarti dia kaitkan juga dengan keturunannya. Ya, jika engkau mati ini adalah untuk keturunanmu. Gitu. Maka kondisi yang seperti ini, ya, fatasih bila khilaf. Ini adalah sah tanpa ada perbedaan. Ya, hukumnya sah dan pihak yang diberi mempunyai kepemilikan penuh terhadap rumah itu. Baik dia maupun keturunannya. Meskipun hal itu hibah tapi diucapkan dengan kalimat yang panjang. Ya.
Sehingga jika ia meninggal maka rumah itu menjadi milik ahli warisnya. Dan jika dia tidak memiliki ahli waris, ya, akan mewarisinya, maka rumah itu menjadi milik Baitul Mal. Berarti menjadi kas negara. Ya. Rumah tersebut sama sekali tidak akan bisa kembali lagi kepada pemilik, kepada pihak pemberi. Tidak bisa lagi. Berbeda dengan pendapat Imam Malik. Ya. Imam Malik berpendapat lain. Taib. Kondisi yang kedua, halu tsani an yaqtasir ala qawlihi ja'altuha laka umrak wa la yata'arrad lima siwah. Pihak pemberi hanya mengucapkan, aku jadikan rumah ini sebagai milikmu seumur hidupmu. Nah, itu aja. Dia tidak kaitkan dengan yang lain. Tidak ditambah dengan ungkapan ilmu dan keturunanmu. Enggak. Sampai di situ artinya, selama engkau masih hidup, pakailah. Nah. Ya, pakailah rumah ini selama engkau hidup. Nah, ini bagaimana kondisi yang kedua ini? Kalau yang pertama udah jelas ya. Jabir bin Abdillah juga, dia memutuskan seperti itu di awal. Bahwa kalau dikaitkan bagimu dan keturunanmu untuk tinggal di sini, itu sudah milik mereka. Kalau dia meninggal, maka dilanjutkan oleh ahli warisnya. Dan tidak akan kembali lagi ke pemilik pertama. Tapi kalau ini enggak, sama hanya pakailah seumur hidupmu. Sampai di situ aja. Fafi sihhatihi hadzal aqd fi sihhati hadzal aqd qaulan li Syafi'i. Untuk keabsahan akad ini maka Imam Syafi'i memiliki dua pendapat. As-sahhuma huwal jadid. Ya. Yang bernama yang kuat ini, pendapat yang kuat dari itu adalah huwal jadid, pendapat yang baru. Sihhatuhu walau hukmul halal awal. Yaitu sah dan dia memiliki hukum kondisi yang pertama. Artinya apa? Untuk orang yang diberi dan keturunannya. Pendapat yang kedua dari Imam Syafi'i, huwal qadim, pendapat yang lama. Ya. Annahu batil, bahwasanya transaksi ini atau jual beli akad ini adalah batil, tidak sah. Ya. Tapi yang kuat pendapatnya adalah pendapat yang baru, yaitu sah akadnya, kemudian kepemilikannya adalah bagi orang yang diberi dan keturunannya. Qala ba'du ashabina innamal qawlul qadim anna ad-dara takunu lil mu'mar hayatahu. Fa idza mata 'ada illa al-wahib aw warathatihi. Li'annahu khassahu biha hayatahu faqat. Sebagian dari ulama kami, yakni ulama Syafi'i mengatakan pendapat ia qaulul qadim, pendapat Imam Syafi'i yang lama. Imam Syafi'i dia memiliki qaulul qadim ketika dia di Irak, qaulul jadid ketika dia di Mesir. Ya. Kau perkataan yang lama yaitu rumah itu milik bagi orang yang diberi selama dia hidup. Jika dia meninggal dunia, kembali milik itu kepada pemiliknya atau keturunannya. Karena dia mengkhususkan itu hanya untuk kehidupannya saja. Ya. Ini sama dengan yang ditafsirkan oleh Jabir. Wa qala ba'dhum al-qadim annaha 'ariyatun istawriduha al-wahib mata sya'.
Sebagian ulama Syafi'i mengatakan pendapat yang lama, pendapat Imam Syafi'i yang lama itu adalah itu bentuk pinjaman. Ya, bentuk pinjaman. Ya. Kalau bentuk pinjaman, si pemberi boleh saja menarik kembali kapan dia kehendaki. Nah, berarti ini harus jelas-jelas nih. Ini rumah saya pinjamkan, pakailah. Itu bisa menjadi pinjaman. Tapi kalau saya pakailah rumah ini selama kamu masih hidup, itu pemberian tuh. Ya. Baik. Wa idza mata ada ila warasati. Kalau itu adalah bentuk pinjaman, jika dia meninggal dunia maka harta itu kembali kepada pemiliknya atau ahli warisnya. Ats-tsalits yang ketiga ayyaqula ja'altuha laka umrak fa idza mitta 'adat ilayya aw ila warathati in kunta mitta fa fi sihhati khilafu inda ashabina. Bentuk yang ketiga, dia mengatakan, si pemilik ini mengucapkan, aku jadikan rumah ini sebagai milikmu seumur hidupmu. Jika kamu meninggal, maka rumah itu kembali kepadaku atau kepada ahli warisku jika aku meninggal. Ya. Fa idza mitta 'adat ilayya aw ila warathati in kuntu mittu. Jika aku meninggal dunia, harta ini kembali kepada hartaku. Nah, jadi dijelaskan. Ini adalah jadi kalau 3 model tadi, yang pertama dijelaskan, ini bagimu dan keturunanmu. Itu sudah sah, tidak bisa kembali lagi. Yang kedua, bagian yang awal aja, ini untukmu selama kamu masih hidup. Ya, Imam Syafi'i 2 pendapat di situ, pendapat yang terkuatnya sama hukumnya dengan yang pertama. Yang ketiga, dia jelaskan bahwasanya pakailah rumah ini bagimu selama kamu masih hidup. Jika kamu meninggal dunia, harta ini kembali ke saya. Jika seandainya saya meninggal dunia, harta ini kembali kepada keturunan saya. Ya, ada keterangannya, ya, hal yang demikian. Nah, akad seperti ini bagaimana keabsahannya? Fa fi sihhati khilafun inda ashabina. Di dalam keabsahannya terjadi perbedaan menurut mazhab Syafi'i. Minhum man abtalahu. Di antara mereka ada yang mengatakan akadnya tidak sah. Wal asahu indahum sihhatuhu. Yang mengatakan akadnya sah. Ini yang menurut yang terkuat. Wa yakunu lahu hukmul halal awal. Akadnya sah dan hukumnya kembali kepada keadaan yang pertama. Artinya apa? Tetap milik orang yang diberi. Walaupun sudah disyaratkan seperti itu. Kenapa? Karena tadi disebutkan dalam hadisnya tidak ada gunanya syarat itu, gitu. Karena ahli waris itu sudah memutuskan syaratnya. Wa'tamadu ala hadits sahihatil mutlaqah. Argumentasinya adalah kembali kepada berpegang kepada hadis-hadis yang sahih yang umum. Al-umrah jaizah. Pemberian properti selama hidup adalah boleh. Ya. Wa adalu biha an qiyas asy-syart al-fasidah. Ya. Jadi mereka mengesampingkan persyaratan-persyaratan yang diajukan pihak pemberi. Jadi syarat-syarat itu dianggap tidak ada. Ya. Baik. Wa asahhu sihhatu fi jami' al-ahwal, yang terkuat, yang sahih adalah
semua tiga keadaan itu adalah akadnya sah. Wa annal mauhub lahu yamlikuha wal mauhubu lahu yamlikuha malakan taman yatasarraf fiha bil bai' wa ghairi min at-tasarrufat. Hada madhhabuna. Bahwasanya orang yang diberi itu ya memiliki kepemilikan yang sempurna, dia melakukan tindakan terhadap harta yang diberikan tadi, apakah dia mau jual atau mau apakan, itu sudah menjadi milik dia. Inilah mazhab kita, yakni mazhab Syafi'i. Qala Ahmad tasil umrul mutlaqah dunal muwaqqatah. Ya. Imam Ahmad dia mengatakan al-umrah yakni pemberian properti seumur hidup itu secara mutlak adalah sah tanpa dibatasi waktunya. Ya, wa qala Malik fi asyhur riwayat, menurut Malik dalam riwayat yang masyhur, al-umrah fi jamil ahwal tamliku lil manafi' ad-dar. Masalan, wa la yamliku fiha raqabat ad-dar bihalin. Kata Imam Malik, al-umrah itu adalah dalam seluruh bentuknya, baik yang pertama, kedua, dan ketiga. Dia mengatakan itu adalah pemilikan manfaat. Pemilikan manfaat. Bukan memiliki zat. Jadi manfaat aja. Ambil manfaatnya. Tapi haratunya enggak. Harta bendanya tidak menjadi milik dia. Tetapi hanya manfaat saja. Maka dia sama dengan pinjaman. Ambillah, pakailah. Tapi kalau kembali. Ini menurut Malik. Ya. Abu Hanifah mengatakan sah seperti pendapat Syafi'i. Wabi qala Thawri wal Hasan ibn Salih wa Ubaidah. Wa hujjat Syafi'i wa muwafiqihi hadal hadith sahihah. Ya, hujahnya Imam Syafi'i adalah hadis-hadis yang sahih di atas. Maka di sini kalau kita lihat, ya ringkasannya bahwa dalam tiga keadaan semuanya sama. Ya, maka oleh karena itu harus jelas-jelas. Ini pinjaman harus diucapkan dengan pinjaman. Ini rumah mau pinjamkan, ya. Tapi kalau enggak disebutkan pinjaman, berarti itu adalah pemberian. Itu adalah model hibah. Ya, hibah. Jadi kalau sudah hibah, enggak boleh lagi tarik. Ya, tidak boleh lagi tarik karena kalau tarik sama dengan hukum yang telah kita sebutkan sebelumnya. Maka dalam hadis Nabi SAW mengatakan amsiku alaikum amwalakum wa la tufsiduha dan seterusnya. Peliharalah harta benda kalian, jangan kalian rusak, kata Nabi ya kepada para sahabat. Al-muradu bihi i'lamum anna al-umrah hibatun sahihatun madiyatun yamliku al-mawhub lahu milkan taman la ya'udu ila wahib abada. Ini menunjukkan bahwa umrah yakni pemberian seumur hidup adalah hibah yang sah, yang berlanjut, yakni berlaku, mengikat. Ya, yang mengikat, yang dimiliki oleh orang yang diberi. Kepemilikan yang sempurna, yang tidak bisa kembali kepada si pemberi selama-lamanya. Ya, fa idza alimu dzalika faman syaa'a a'mara wa dakhala ala basiratin wa man syaa'a taraka. Apabila mereka sudah mengetahui, maka bagi siapa yang ingin memberikan seumur hidup, maka dia masuk dalam hukum ini atas pengetahuan, pemahaman yang benar. Wa man syaa'a tarak. Siapa yang berkenan dia tinggalkan. Ya. Li'annahum kanu yatawahhamuna annaha kal'ariyah. Karena mereka beranggapan di antaranya ini masih seperti pinjaman. Ya, wa yarji' fiha, yang akan bisa kembali kepadanya. Wa hadza dalilul Syafi'i wa muwafiqihi. Ini adalah dalil dari bagi Imam Syafi'i dan orang-orang yang setuju dengannya. Ya, jadi kalau seandainya kita
ingin mengatakan itu harus berilmu tadi. Anak-anak kita juga. Jadi supaya dia tidak meminta balik. Ya, maka persengketaan ya. Orang-orang kampung dulu ya. Misalkan gini ya. Tanahku lah diagihan. Tidak bisa keturunannya lagi minta-minta. Ini perlu diketahui oleh hakim nih kayaknya ya. Jadi kalau sudah diberikan oleh orang tuanya dahulu, itu tidak bisa lagi protes. Kami tidak menandatangani, balik menandatangani ulun lagi ya. Kami tidak menyetujui katanya, kami angku ulun lagi ya. Ya mungkin apa jamaah angku ulun duluan doleh je. Jadi nggak bisa diprotes berikutnya karena itu sudah haknya. Harus akad. Kalau seandainya seperti itu, ya. Kalau seandainya sudah aman juga sih, sudah. Tidak perlu kita mikirkan harta itu lagi. Wallahu a'lam. Baik. Yep. Ya. Itu hadiah. Hadiah. Hibah itu adalah memberikan manfaat. Orang mengambil manfaat. Mau dia dalam rangka berkasih sayang atau tidak. Dia baru kenal dengan orang, langsung dia kasih misalkan. Itu sudah hibah namanya. Tapi kalau dia maksudnya bagaimana ada jalin hubungan baik. Kata Nabi SAW, tahabu. Saling memberi hadiahlah, kalian saling mencintai. Dan itu tidak bisa kita mungkiri bahwasanya orang yang memberi pasti akan dicintai. Ya. Nah, jadi hibah pun dia niatnya sudah tidak ada feedback untuk kasih sayang gitu ya. Tapi dia kasih aja. Maka itu hibah. Jadi sedekah juga bagian dari hibah. Pemberian. Ya, tapi kepada orang miskin. Kan juga pembahasan kita kembali kepada mengambil sedekah kembali juga tidak boleh kan gitu kan. Nah, pembahasan kita. Ya. Wallahu a'lam. Tanah dia tidak punya waktu. Ya. Rumah punya waktu. Boleh dia hancur, tapi itu dinamakan dengan properti. Ya, iqarat. Mobil, motor waktunya lebih pendek daripada rumah. Wallahu a'lam. Saya coba lihat dulu. Ya. Kita lihat dulu insyaallah taala. Maka hati-hati juga dari awal kita harus jelas transaksinya. Pinjam atau apa? Pakai cel atau tobo aja kan? Saya itu orang tadi meninggal dunia yang memakai tadi. Andanya kalau kita hukumkan dia kepada hukum umrah. Kalau ini tulisan, lisan, ya. Jadi makanya walaupun nanti secara administrasi sudah berbeda ya, tapi hukum Allah berlaku. Kalau pengen masih niat untuk kita pakai balik, pinjamkan. Kok pinjam ya, harus jalan. Balik, tapi selama aku masih hidup, aku pinjamkan. Nanti balik lagi dia, karena itu adalah pinjaman. Ya. Iya, pakailah. Berarti kan tidak ada semua hidup itu, tidak ada waktunya kan? Udah sampai hidup tuh, tidak ada waktu yang gitu kan? Ayo tinggal selesai kuah, ya udah. Itu dia. Ya. Wallahu ta'ala. Nah, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.